जय श्री राधे ওই যে নিচে প্রথম একদম প্রথম শেষে দেখো ও জানে না কোথায় একদম উপরে প্রথমটা জয় শ্রী রাধে জয় রাধে দুই তিন মিনিট নিয়ে যাবে আমার সঙ্গে চলো তো একটু দুটা লাগিয়ে
यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वृन्दावने विहरतो विविधैर्विनोदैः श्रीदासमित्रगुरुवृन्दमुदं विधत्रो वृन्दाश्रमं ललितया च विशाखया च संसेव्यमूर्तिजुगयो चरणे प्रपद्ये श्रीमद्भागवतं नौमि यस्य एकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानन्ति सर्वगमानपि सशुखनिवृतचेतास्तद्बुधस्तन्नभावो पजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् वतनुत कृपया यस्तत्तदीपं पुराणं तमखिलविजनघिनं वैश्यसूनुं नतोऽस्मि नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्य नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैशं ततो जयमुदीरये या दृष्टा निखिलाभसङ्घशमने स्पृष्टा बहुपावनी रोगानामभिवन्दिता निरसने सिक्तान्तकुत्राशिनी प्रत्याशक्तिविधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता नस्ता तच्चरण विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाय गोसाईर करी चरण बंदन যাহা হইতে বিঘ্ননাশ ভীষ্টপুরঃ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब श्रोता वैष्णवेर चरणे नमस्कार। सबे मिले चरण धूलि शिरे दाओ आमार। जय जय श्री चैतन्य नरोत्तम ठाकुर जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद भक्तगोष्ठी सहित गौरांग जय जय। सुनिले भागवत कथा भक्ति लाभ হয়। ईश्वरेर जन्मतिथि जेहेन पवित्र वैष्णवेर तिथिरो तेमती चरित्र। कलिजुग पावन अवतार श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुर अति अंतरंग प्रिय पार्षदवर गौड़ीय आचार्य कुल भास्कर परम विरक्त शिरोमणि कविकुल मुकुटमणि श्री श्री नित्यानंद कृपा घन तनु श्री श्रील ठाकुर नरोत्तम महाशय परम पावनी तीर्थदान तिथि जगतेर भाग्याकाशे आज एसे उपस्थित। अतएव सेई तिथि उपलक्षे आज आमरा तदीय गुणगाथा गुण लवलेश चरित कथा यद्यपि तादेर चरित्र गुण इत्यादि कीर्तन करा अत्यंत दुरूह दुर्घट व्यापार एक प्रकार धृष्टता मात्र कर्तव्य। तथापि आत्म शोधिबार तरे प्रयास कइल। एखाने निजेर असती बाणी असती जिह्वा के पवित्र करार जन्येई এই ক্ষুদ্রতম প্রয়াস। শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিথি সমারাধনা করতে গিয়ে এই সম্বন্ধে মহা মহিমা বর্ণন করেছেন। নরোত্তম ঠাকুর বন্ধ করিয়া বিচার বৈষ্ণব জগতে যার তুলনা নাহি আর। श्री वैष्णव बंदनाकार तिनी बोलছেন नरोत्तम ठाकुर बंद करिया विचार। एखाने विचार बोलते किभाबे नित्यानंद कृपा घन तनु बा कृपाते प्रेम प्राप्त हये तारी द्वितीय प्रकाश बा कलेवर जगते এই भाव धर्म के प्रचार करेছেন तार विचार। वैष्णव जगते जार तुलना नाई आर। वैष्णव जगते जार तुलना है ना। এই प्रकार এই नित्यानंद कृपा जगते कजन के किभाबे लाभ करेছেন। अमर करुणामय श्री ठाकुर महाशय नरोत्तम प्रेमेर मूर्ति किबासे कमल तनु शिरीष कुसुम जनु जिनिया कनक देह ज्योति। साक्षात प्रेम भक्तिर महाराज बा नित्यानंद प्रेम घन मूर्ति जाके बला है
শিরীষ কুসুম অপেক্ষা কোমল সুকোমল যার শ্রী অঙ্গ। যদ্যপি কনকদূতি বলেছেন, কিন্তু প্রথমে তিনি এই রূপে নয়, কৃষ্ণবর্ণ রূপেই প্রকটিত হয়েছিলেন। পরে নিতাই চাঁদের কৃপা লাভ করে বা সেই প্রেম প্রাপ্ত হয়ে চম্পক বরণ লাভ করেন। এই জন্য বলছেন, জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি, যার দেহের অঙ্গ কান্তি স্বর্ণকেও পরাস্ত করে। অল্প বয়স তাই কোন সুখ নাহি ভাই, গোরা গুণ শুনি সদা ঝুরে, রাজ্য ভোগ ত্যাগিয়া অতি লালায়িত হইয়া, গমন করিলা ব্রজপুরে। বর্ণনে এমনি মানে ধারাবাহিক এক বর্ণনা, আর সূচকে যখন যেখানে খুশি মানে খামলা দিয়ে যখন যেটা মনে হলো সেইভাবে তার বর্ণনা। অতএব এখানে কোনো প্রকার ক্রমভঙ্গ দোষ বা অন্য কোনো দোষ আদিতে যুষ্ট নয়। তাই বলে অল্প বয়সে এই চিরকুমার সমস্ত রাজ্য সুখ ভোগ ত্যাগ আসক্তি ইত্যাদি দিয়ে ত্যাগ করে তিনি ব্রজপুরে গমন করেছিলেন। গৌর পার্ষদগণের চরিত্রে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তারা যতই ব্রজে যাক, যুগল উপাসনা বা অন্য গ্রন্থ সেবা বিগ্রহ সেবাদি যাই করুক, গৌরিয়া মানেই গৌরগত প্রাণ, গৌরিয়া মানেই গৌরের কথা, গৌরের সমস্ত কিছু। অতএব গৌর ছাড়া তারা কিছু জানেন না। এই জন্য বলছেন যে গৌরগত প্রাণ তিনি। যত গৌর পরিকর, যত গৌরিয়া, প্রত্যেকেই প্রতিদিন এই প্রকার গৌরের চরিত কথা, গৌরের গুণগান, গৌরের স্মরণ মনন চিন্তন নিদিধ্যাসন ইত্যাদি তিনি প্রাপ্ত হয়েছে, মানে প্রতিদিনই তারা অনুশীলন করতেন। অতএব গৌর গোড়াগুণ শুনি সদা ঝুরে, কেবল যে শ্রবণে তা নয়, চিন্তনেও। প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে পরম আনন্দ মনে, লোকনাথে আত্মসমর্পিল, কৃপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাৎ, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল। এখানে সূচকে দুপরে এক ত্রিপদীতে বলে দিলেও এইভাবে অত সহজে তিনি কৃপা লাভ করেননি, এ বিষয়ে সকলেই জানেন। তিনি যখন ব্রজে আসেন, খেতরের ওই দিক দিয়ে আসতে সুবিধা, পথ একটু কম হয়। রাজমহল হয়ে একটু এগোলেই সোজা ঝাড়খণ্ড, তারপরে উত্তরপ্রদেশ। মাজান্নবা ঠাকুরানীও খেতরের মহামহোৎসব সম্পন্ন করে খেতড়ি থেকেই সোজা তিনি বৃন্দাবনে আসেন। এদিক দিয়ে পথ একটু কম হয়। যাই হোক, এই স্থানে সকলেই মোটামুটি এসে প্রথমেই শ্রীজীব প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রী গদাধর ভট্টজি, শ্রী শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ ইত্যাদি, কিন্তু তিনি কাউকে আশ্রয় দেয় মানে দীক্ষা দেননি, অন্যদের দ্বারা তিনি দান করিয়েছেন। যেমন গদাধর ভট্টকে রঘুনাথ ভট্টের কাছে, শ্রীনিবাস প্রভুকে গোপাল ভট্ট প্রভুর কাছে, নরোত্তম ঠাকুর তো দীক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, শ্যামানন্দ প্রভু তো দীক্ষা নিয়ে এসছেন, আর নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাকে লোকনাথ প্রভুর চরণে। তিনি যখন বললেন যে তোমার গুরু শ্রী লোকনাথ আমি নই, তিনি কোথায় না, তিনি উমরাই গ্রামে ভজন করছেন, রাধারানীর রাজ্যাভিষেক স্থলী, সেই স্থানেই তিনি গিয়ে উপস্থিত হন। লোকনাথ প্রভু এত ত্যাগ বৈরাগ্য তার, এই প্রকার অকিঞ্চন, সর্বত প্রকারে প্রচারবিহীন,
তখনকার দিনে গৌড়িয়া পার্শ্বদগণের মধ্যে এই প্রকার প্রায় দেখাই যেত না, যে কারণে চৈতন্য চরিতামৃতে আমরা তার জীবনী পাই না। পরিষ্কার নিষেধ করে দিয়েছেন, আমার জীবনী বা আমার কথা তুমি চৈতন্য চরিতামৃতে লিখবে না। নামে তো চৈতন্য চরিত, প্রসঙ্গত চৈতন্যের ভক্তগণের কথাও এসে যাবে, কারণ ভক্ত ভগবান কখনো আলাদা নয়। ভক্তের প্রসঙ্গ হলেই ভগবানের প্রসঙ্গ, ভগবানের প্রসঙ্গ হলেই ভক্তের প্রসঙ্গ। অঙ্গাঙ্গী মতো জড়িত, মানে জলে দুধের মতো যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, একজন অপরজনকে ছাড়া নয়। এই জন্যে আগে ভাগে বুঝেই তিনি বলে দিয়েছেন আমার কথা লিখবে না। যাই হোক, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত তার দৃঢ় সংকল্প আমি দীক্ষা দেব না। আর ঠাকুরমশাই যখন জানতে পারলেন, তিনিও সংকল্প করলেন আমি অন্যত্র দীক্ষা নেবও না। এই দুজনার মধ্যে সংকল্পের হটকারিতা চলতে লাগলো। লোকনাথ প্রভু দৃঢ় সংকল্পবান, সাধুর সঙ্গে, ভগবান বা সাধু ইত্যাদির সঙ্গে, মানে আধ্যাত্মিক মার্গে কখনো জোর জবরদস্তি করতে নেই। আমাকে দিতেই হবে, করতেই হবে, নিতেই হবে, এই প্রকার করলে ঠকে যেতে হয়। দুর্বাসা ঋষি এসে ভগবানের সঙ্গে জোর করলেন, আমি তপস্বী, তুমি আমাকে রক্ষা করো, আমি ব্রাহ্মণ, তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, অতএব আমাকে রক্ষা করো। ভগবানও তেমনি ঘুরিয়ে জবাব দিয়ে দিলেন, তুমি তপস্বী না যোগী আমি এসব জানি না, আমি এতটুকু জানি যে অহং ভক্ত পরাধীন। যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি, স্বতন্ত্র আচার, তথাপিও ভক্তাধীন স্বভাব আমার। আমি স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বরাট বিভূ হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার ঐকান্তিক প্রিয় ভক্তের একান্ত অধীন হয়ে থাকি, এটি আমার স্বভাব। আর স্বভাব কেউ ত্যাগ করতে পারে না, স্বভাব সহজে যায় না। নীতিশাস্ত্রে বলা আছে স্বভাবও মূর্ধ্নি বর্ততে, স্বভাব মাথায় উঠে থাকে। তোমার অভিশাপ দেওয়া স্বভাব, তুমি অম্বরীশকে অভিশাপ দিয়েছ, অম্বরীশের অভিশাপ মানেই তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ। অম্বরীশের ক্ষমা করার স্বভাব, সে আজও তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নইলে তোমার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। তেমনি যদ্যপি আমি ভগবান, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, তথাপি ঐকান্তিক ভক্তের অনুগত হয়ে থাকা, অধীন হয়ে থাকা আমার স্বভাব। অতএব কেউ কারোর স্বভাব ত্যাগ করতে পারে না, জোর করে এখানে কোনো লাভ নেই। বরঞ্চ দুর্বাসা ঋষি যদি বলতেন প্রভু আমি আপনার চরণে শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন, আমি শরণাগত এতটুকু বললেই হতো, রক্ষা করুন বলতে হতোও না। কারণ কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার, মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার। শ্রী বিভীষণ, গজরাজ ইত্যাদি প্রভুর চরণে শরণাগত হয়েছেন, মুখ ফুটে বলেননি বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা। বলার প্রয়োজন হয় না। প্রভুর কি দৃষ্টি নেই? উনি কি অন্তর দেখতে জানেন না? নাকি ওনার অন্তর্জামিত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, চাপা পড়ে আছে? সব জানেন, সব দেখেন, সব বুঝেন। অতএব এইভাবে তার কাছে বলার প্রয়োজনও হয় না, শুধু শরণাগত হতে পারলেই হয়। শ্রী ভগবান দুর্বাসা ঋষিকে অতি অবশ্যই রক্ষা করতেন, উদ্ধার করতেন, কিন্তু তপস্যার তেজে, মানে প্রভাবে, তপস্যার একটা অভিমান রয়েছে। যেমন চতুষ্ষণ, কি তোমরা জানো
এই প্রকার বৈকুণ্ঠেতে কোনো চোর না ডাকাত কে আসতে পারে? বৈকুণ্ঠেতে অন্য কে আসবে? এখানে ভগবত দর্শনের জন্য আমরা এসেছি, আর আমাদেরকে তুমি বাধা দিচ্ছ। তোমার যেমন এই প্রকার ভেদ বুদ্ধি, যাও অসুরকুল গিয়ে সেখানে জন্ম নাও। কিন্তু যখন ভগবান দৌড়িয়ে এলেন, তার চরণে ছিল চন্দন মিশ্রিত তুলসী, তার সদ্গন্ধে যখন নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হলো, তখন তাদের চৈতন্য হলো। এরা তো পাহারাদার, এরা তো প্রহরী, ঠিকই করেছে, আমরা কেন বৃথা তাদেরকে দোষারোপ করলাম? তাহলে এই বুদ্ধিটা আগে কেন হলো না? না তপস্যার তেজে বা উদ্ধত্তে সেই জ্ঞান আসেনি। যে মুহূর্তে ভক্তি এলো, কৃপা ভাই তব জানিয়ে জব দিখে আপনার দোষ, যতক্ষণ নিজের দোষ নিজের চোখে না পড়ছে ততক্ষণ কৃপা বা ভক্তি হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। যে মুহূর্তে নিজের দোষ নিজের চোখে পড়বে, সেই মুহূর্তে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ, কিঞ্চিততম হলেও কৃপা লাভ বা কৃপা প্রাপ্তি হয়েছে। অতএব এখানে জোর জবরদস্তি করে কিছু হয় না। অনেকেই রয়েছেন সাধুর কাছে গিয়ে, আমাকে কৃপা করুন, আমাকে দীক্ষা দিন। না, তুমি অন্য জায়গায় যাও। না, আমি আপনার কাছেই নেবো, নইলে আপনার কাছেই মাথা খুঁড়ে মরবো। এক একজন সেই রকম বেরিয়েও যায়। আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না। এরকম আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগে বিনোদ বাবার কাছে একজন এরকম ছিলেন, অনেক দিন ছিলেন, সেবাও করেছেন। দীক্ষা নেবে, উনি দেবে না, আর উনি নেবে। দেখতে দেখতে বেশ কিছু বছর যখন হয়ে গেছে, দেবে না কোনো মতেই, বলছেন এবার যদি আপনি আমাকে দীক্ষা না দেন তাহলে আমি আপনার সামনে বিষ খাবো। বিনোদ বাবু বলছে, তুমি এনে খাবে না আমি এনে দেবো? এইরকম আশা করেনি, মনে করেছে মানে এও এক ধরনের স্পিরিচুয়াল ব্ল্যাকমেল বলতে গেলে, মানুষকে মানে বিপদে ফেলে, ট্যাপে ফেলে নিজের কাজ আদায় করা। তা আপনি যদি দীক্ষা না দেন তাহলে আপনার সামনে আমি বিষ খাবো। উনি বলছেন তুমি নিজে এনে খাবে না আমি এনে দেবো। তখন একেবারে দমে গেছে। কই বিষ খেলে না, দীক্ষাও হলো না, বিষ খাওয়াও হলো না। ওটা পন্থা নয়, ওটা পদ্ধতি নয়। পদ্ধতি হচ্ছে দৈন বিনয়। কাতর হয়ে পড়ে থাকো। কৃপালাভের সুন্দরতম একটা পন্থা বলা হয়েছে, যেমন ছোট্ট দুটি বাহু পাশে, সে যদি না নিজে আসে, অনন্ত মহান সে যে মিছে আসা তারে ধরা, মিছে আসা তার সাথে নীরব নিথর রাতে, প্রাণে প্রাণে অতি ধীরে প্রাণ বিনিময় করা। যেমন উদ্ধবকে দিয়ে আমরা দৃষ্টান্ত দিই, ছোট্ট দুটি বাহু পাশে, ছোট্ট শিশু বা বালক, মানে যে ছোট্ট শিশু যে মায়ের কোলে এখন উঠতে শেখেনি, হাঁটা শেখেনি, সে যতই কাঁদুক, যে মা মা বলে ডাকুক, মা সামনে আসলেও তার কোলে তার ওঠার সামর্থ্য নেই। যতই হাত বাড়িয়ে মা মা বলে ডাকুক, মানে বাচ্চা নিশা করে কোলে নাও কোলে নাও বলে, চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাক, তথাপি যদি মা নিচু হয়ে দুটি বাহু বাড়িয়ে তাকে কোলে না ওঠায়, শিশুর হাজার ক্রন্দনেও কোলে ওঠার সামর্থ্য হবে না। হবে কি? তেমনি ছোট্ট দুটি বাহু পাশে সে যদি না নিজে আসে, অনন্ত মহান সে যে মিছে আসা তারে ধরা। আমি আমার ছোট্ট দুটি বাহু পাশে তাকে কোনোদিনই বাঁধতে পারবো না। মিছে আসা তার সাথে নীরব নিথর রাতে, প্রাণে প্রাণে অতি ধীরে প্রাণ বিনিময় করা। যদি বলে ধ্রুব সাধনের বলে ফলে তাকে পেয়েছেন, আচ্ছা সেটা মেনে নিলাম, অনেক সাধন করেছেন, 6 মাসে একেবারে কম নয়, অতি কৃচ্ছ সাধন। তাহলে শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ যখন হৃদয় আকাশে প্রকটিত হলেন, তিনি চক্ষু বন্ধ করে আছেন,
তার অন্তর চিন্তিত ভাব কলেবরে অন্তর নেত্রে তাকে আস্বাদন করছেন, কিন্তু প্রভু সামনেও প্রকটিত হয়েছেন সাক্ষাতে। আর তখন ধ্রুবর চক্ষু খোলেনি, চক্ষুটা বন্ধ করা ছিল। ভগবান ভাবলেন, বাহ, আমি এখানে সামনে এসে উপস্থিত আর চক্ষুটা বন্ধ করে রয়েছে। করলেন কি, অন্তর্যামী অন্তর থেকে রূপটাকে আকর্ষণ করে নিলেন। যেই হৃদয় শূন্য হয়ে গেল, হাহাকার করে বাইরে তাকিয়েছেন, দেখছেন তার সেই চিরগেয় তার প্রাণের আরাধ্য দেবতা পদ্ম পলাশ লোচন হরি সামনে দাঁড়িয়ে। খুব ইচ্ছা হলো স্তবস্তুতি ইত্যাদি করার, যা ওটা পরের প্রসঙ্গ। এখন বিচার এইখানে, ধ্রুবের হৃদয় থেকে যখন রূপটিকে আকর্ষণ করে নিলেন, তখন ধ্রুব মহাশয়ের গুরু কৃপা বা 6 মাসের সাধন কোথায় গিয়েছিল? নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল, না ভগবত দর্শনে ক্ষয় ব্যয় হয়ে গিয়েছিল? কিছুই তো হয়নি, সাধন তো আছে। তাহলে সাধনের বলে ফলে যদি তাকে পাওয়া যায়, তাহলে এখন সেই সাধনের বলে সেই রূপটাকে হৃদয়ে প্রকট করতে পারল না কেন? হৃদয়টা শূন্য হয়ে গেল কেন? সবটাই কৃপার বস্তু। যমই বৈশ্য বৃণুতে তেন লভ্যেয়। উপনিষদ এই কথা বলছেন, তিনি যাকে কৃপা করে বরণ করে নেন সেই তাকে পায়। এখন প্রশ্ন হলো, কৃপা কাকে করবেন? তাহলে কৃপা করেই যদি নেয় তো সাধন ভজন করার দরকার নেই, তাহলে চুপ করে বসে থাকি। বলছে তা তো হতে হবে না। চুপ করে বসে থাকলেই কি কৃপা হবে? তাহলে তো অলস, কর্মকুণ্ঠ, এই প্রকার ভজনহীন, তাকে ভগবান কৃপা করতে যাবেন কেন? তার জন্যে কিছু করলে তবে কৃপা? বলে না। চুপচাপ যারা বসে আছে তা কি করে বুঝবে যে তার ভগবত দর্শনের লালসা রয়েছে? সাধন ভজনই তো ভগবত ভজনের লালসা, বা তার দ্বারা তাকে পাওয়া যায় এই উপায়ে সে প্রবর্তিত হয়েছেন, প্রবৃত্ত হয়েছেন। এখন নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম কবু সাধ্য নয়, শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করে উদয়, এই এক প্রকার বিধান। আবার সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়, কৃপা করি কহরায় পাওয়ার উপায়। এই যে সব বিরোধী বাণী, এর সমন্বয় কি প্রকারে হবে? তাহলে সাধন ছাড়া সাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না। ওদিকে বলছেন নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম কবু সাধ্য নয়, তাহলে যেটা সাধ্য নয় সেটি সাধনের দ্বারা পাওয়া যাবে না। অতএব তার জন্যে সাধন করেই বা কি, শ্রবণ কীর্তন করেই বা কি? বলছেন না, তা নয়। সাধন কীর্তন, শ্রবণ কীর্তন, সাধন ভজন সবই করতে হবে। ওটি সাধ্য নয়, এটা আমরা বুঝে গেলাম। আবার সাধন বিনা সাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না, সেটাও বুঝলাম। তাহলে সাধন করে যেতে হবে, সাধনে লেগে থাকতে হবে, কিন্তু মনে করতে হবে বা মনে প্রাণে এটি স্বীকার্য বা সত্য যে প্রকৃতই সাধনের দ্বারা পাওয়া যায় না, কিন্তু তার কৃপার দ্বারা পাওয়া যায়। জিনিসটা দ্বারা পরিষ্কার হলো না। যেমন প্রভুর কৃপাটা যদি বায়ু প্রবাহ হয়, নির্মল মলয় সমীরণ হয়, আর ভক্তের সাধনটা হচ্ছে বাতায়ন বা জানালা। এখন জানলা থাকলে বাতাস ঘরে প্রবেশ করবে, জানলা খুলে দাও, জানলা খুলে দিল, কই তাও তো বাতাস নেই, গরম লাগছে তো। তার মানে কি জানলা খুললেই বাতাস পাওয়া যাবে না? বাতাস বইলে তবে বাতাস পাওয়া যাবে, বায়ু প্রবাহ হলে তবে বায়ু পাওয়া যাবে। আবার বায়ু প্রবাহ হলেও জানলা বন্ধ থাকলে বায়ু পাওয়া যাবে না। বড় প্যাচের মানে সিদ্ধান্ত। তাহলে জানলা খুলে রাখা মানে সাধন চালিয়ে যাওয়া। তুমি সাধন করতে থাকো, আপনা আপনি প্রয়োজন সময় মতো বায়ু প্রবাহ হবে এবং তোমার বাতায়ন দিয়ে তোমার মতো প্রয়োজনীয় বায়ু তোমার গৃহে প্রবেশ করবে। তোমার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেই কৃপা তুমি অবশ্যই লাভ করবে।
এই জন্যে যেহেতু কেবল সাধনের দ্বারা পাওয়া যায় না, এই জন্যে মানে সাধনার অতীত, আবার সাধন না করলেও পাওয়া যায় না, এই জন্যে সে সাধ্য। একসঙ্গে যুগপৎ এই কঠিন সিদ্ধান্ত এর মধ্যে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন ঝিনুক প্রতিদিন সাগরের উপরে উঠে সে বুক পেতে থাকে কবে সাথী নক্ষত্রের জল পড়বে। প্রতি 12 বছর অন্তর 15 বছর অন্তর একবার জল পড়ে, আর ঝিনুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে একেবারে সাগরের অতল তলে চলে যায়, আর খোলে না। ওইটাই প্রাকৃতিক মুক্তা, ধীরে ধীরে মুক্তায় পরিণত হয়ে গেল। তেমনি বুকটা খুলে বসে থাকা মানে মুখ খুলে অপেক্ষা করা, এটি সাধনা। স্বাতি নক্ষত্রের জল বর্ষিত হবে বা কখন আপনা আপনি বর্ষিত হবে, ওটাকে জোর করে টেনে বর্ষণ করা যাবে না, ওটাই কৃপা। সেই রকমই এখানে বলছেন, যারা এই প্রকার বুদ্ধি যুক্তি খাটায়, জোর জবরদস্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করে, তারা কৃপা লাভ করে না, করতে পারে না। বরঞ্চ নিজের সাধন ভজনে বজায় থেকে দৈন বিনয় সেবা ইত্যাদির দ্বারা তার মনকে বিগলিত করে সেই কৃপা লাভ করা যায়। ঠাকুরমশাই যার অন্যতম প্রমাণ। এখানে চিত্তটি কঠিন হয়ে আছে, তো সংকল্প করে যে আমি দীক্ষা দেব না, চিত্তটা বিগলিত হলেই হলো, তখন সেই সংকল্প কোথায় ভেসে যাবে, তখনই দীক্ষা দিয়ে দেবে। ঠাকুরমশাই সেই পন্থা নিলেন। এত বড় নিষ্কিঞ্চন কোনো সেবার সুযোগই নেই, কারণ স্বয়ং দাসা তপস্বিন একটা বাণী এসে শাস্ত্রে, যারা তপস্বী তারা নিজেরাই নিজের দাস, নিজেরাই নিজের ভৃত্য, অন্যের অপেক্ষা করে না। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে দেখা না গেলেও প্রাচীনকালে এই রীতিনীতি মানে বজায় ছিল। ঠাকুরমশাই সারাটা দিয়ে ভালো করে অনুসরণ মানে নিরীক্ষণ করেও কোনো সেবার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু কথায় বলে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। মনে যার সেবা বাসনা রয়েছে তিনি অবশ্যই সেবার অনুসন্ধান, সেবার সুযোগ করেই নেন। কিঙ্কর মানে কি? কিং কিং করমি ইতি কিং কর, আমি আমার ইষ্টের সেব্যের জন্যে সদা সর্বদা কি করতে পারি, এই ভাবনায় যার হৃদয় ভরপুর তিনিই হলেন কিঙ্কর। অতএব কিঙ্কর বা কিঙ্করী হওয়া সহজ কথা নয়। নিজের দিক শূন্য করে নিঃস্বার্থ রূপে ইষ্টের বা সেব্যের সেবা করা অত সহজ কথাও নয়, খুব কঠিন পদবী। বরঞ্চ নির্জনে একান্তে বসে ভজন করা, লক্ষ্য জপ ইত্যাদি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু সেবা করতে গেলে মন পড়তে হবে, ভাব বুঝতে হবে, হৃদয় বুঝতে হবে। তা না হলে বলবে এক, করবে আর এক। চাইবে গরম জল, দেবে ঠান্ডা জল। মানে হয়তো তিনি বসতে চাইছেন, দেবে শোয়ার আসন করে। চাইছে শুক্তা, দেবে মানে মশলাযুক্ত রসা করে। সব দিকেই বিরোধ হয়ে যাবে, বিষম হয়ে যাবে। যেমন গুরুদেবের হয়তো তরল সর্দি হয়েছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে, এখন গরমের দিন, গুরুদেব এক গ্লাস জল চাইলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে নতুন কলসি থেকে বা ফ্রিজের থেকে এক গ্লাস ঠান্ডা জল এনে দিল। তাতে কী হবে? হাঁচি বাড়বে, নাকের জল পড়া আরও বেড়ে যাবে। এখানে এমন এক গ্লাস উষ্ণ গরম জল, মানে নাতিশীতোষ্ণ, না উষ্ণ না ঠান্ডা। গরম জল খেলে সর্দি শুকিয়ে কাশি হয়ে যাবে, ঠান্ডা জল দিলে সর্দি আরও বাড়বে। এখানে এমন মাঝামাঝি একটা জল দিতে হবে, যে জলটা গরমও নয় ঠান্ডা নয়, ওই জলটাই তখন উপযুক্ত। ওটা তো বুঝে দিতে হবে, সে যদি না বোঝে আর জলটা দিয়ে বলে কেন, আমি কি কোনো ভুল করেছি? গরমের দিনে সবাই তো ঠান্ডা জলই পায়, আপনাকে তো ঠান্ডা জল দিয়েছি, ক্ষতি কি? কি ভুল হয়েছে এতে? এইরকম তর্ক করলে তাহলে তো হয়েছে আর কি। এই জন্যে সেবা করা সত্যি কঠিন ধর্ম। ঠাকুরমশাই সেই সেবার সুযোগ খুঁজেই নিলেন। যেখানে তিনি বাহ্যে যান, এই শৌচালয় আদি যতই বলা হোক, এগুলো কোনোদিন স্বাস্থ্যসম্মত বা বৈজ্ঞানিক পন্থা নয়। মাঠে যাওয়াটাই বৈজ্ঞানিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত পন্থা। পরে আমরা কোনোদিন নয় আলোচনা করব কিভাবে। আজও বৃন্দাবনে ব্রজবাসী ইত্যাদি শৌচালয় থাকলেও মাঠেই যায়, সাধুরাও মাঠেই যায়, গ্রামের থেকে সব মাঠেই যায়।
তো উনি যে জায়গায় শৌচে যান সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে ভালো করে ঝাড়ু দিয়ে জল ছিটা দিয়ে, আর সেই ঝাড়ু না ধুয়ে বুকে নিয়ে হা প্রভু লোকনাথ দয়া করো মোরে, এইভাবে চোখের জলে সেই ঝাড়ুটাকে বিধৌত করেন। আর সুন্দর মৃত্তিকা চূর্ণ, শৌচের পরে যে হাতমাটি করবেন, ভালো করে চেলে তার মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য মিশিয়ে করুয়ায় জল ভরে এই রূপে তৈরি করে রাখেন। এইসবগুলো কি হরিভক্তি বিলাসে লেখা আছে নাকি? এগুলো মনে প্রাণে বুঝে নিতে, তৈরি করে নিতে হয়। গুরু মহারাজজি যখন বাংলাদেশে যেতেন, বাংলাদেশের ভক্তদের এইরকম দেখা গেছে, সুন্দর চূর্ণ মাটি, তার মধ্যে অগুরু চন্দন ইত্যাদি মিশিয়ে সুগন্ধি করে রাখতেন, যাতে ওই হাতমাটি করার মানে সাবান আদির দরকার হয় না, হাতমাটি করার পরেও হাতটি সুগন্ধিত থাকে। এইভাবে লোকনাথ প্রভু মানে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আগে তো জায়গাটা নোংরা থাকতো বা এইরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো কোনোদিন দেখিনি, এইরকম সুগন্ধি মৃত্তিকা চূর্ণ করুয়ায় সবসময় জল ভরা। অবাক হয়ে গেলেন, ভাবলেন আমার অপরাধ হচ্ছে, কে লুকিয়ে আমার সেবা করছে, আমি নেব না, আর আমার সেবা, তার সেবা আমাকে নিতে হচ্ছে। একদিন মানে এমনি মাঝে মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে কাউকেই দেখা যায় না, শেষ রাত্রে যখন তিনি মানে রাত্রিবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য রাখলেন, তখন দেখছেন এই নরোত্তমের কাজ। প্রথমে এসেই বলছেন, কে তুমি, এইভাবে সেবা করো? মানে ভয় পেয়ে গেছেন, চরণে লম্বা হয়ে পড়েই বলছেন, আমি আপনার দিনহীন সেবক, কৃপা করে সেবা অঙ্গীকার করুন এবং শ্রী চরণাশ্রয়ে দানে ধন্য করুন। বলছেন, এইভাবে সেবা করো না, আমার অপরাধ হয়, আর আমি কাউকে দীক্ষা দেব না, তুমি অন্যত্র যাও। বলছেন, আমি বৃন্দাবনে গেছিলাম, শ্রীজীব প্রভু আমাকে এখানেই পাঠিয়েছেন, আপনি আমার প্রাণের আরাধ্য দেব, দয়া করুন। প্রভু লোকনাথ মোরে কবে কৃপা করবে, প্রভু লোকনাথ কবে কৃপা করবেন, এইভাবে এই রূপে কতদিন তিনি ক্রন্দন করেছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। বাস্তবিক ধৈর্য, সেবা, দৈন্য, বিনয়, শ্রদ্ধা ইত্যাদির বলে ফলে অনেক বড় বড় সংকল্পের পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। তার এই দৈন্য, বিনয়, আরতি, উৎকণ্ঠা, সেবা, শ্রদ্ধা দেখে লোকনাথ প্রভু শেষে নিজের সংকল্পকে ত্যাগ করতেই বাধ্য হলেন। বললেন, আমি সংকল্প করেছিলাম দেব না, কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করালে। ঠিক আছে, এই শ্রাবণী পূর্ণিমায় মানে মাঘী পূর্ণিমায় আবির্ভাব, বৈশাখী পূর্ণিমায় গৃহত্যাগ করেন, আর শ্রাবণী পূর্ণিমায় দীক্ষা লাভ করেন। তাহলে সাধারণত 3 মাস লাগে। যদি আমরা বৈশাখ পূর্ণিমা ধরি তাহলে বৈশাখের প্রায় শেষ, কারণ বৈশাখে প্রথমে কৃষ্ণপক্ষ, তারপর শুক্লপক্ষ। তাহলে বৈশাখ, আষাঢ়, জ্যৈষ্ঠ, যেহেতু খেতুড়ি থেকে এসছেন, তার মানে বৈশাখের কিছু আর জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, তারপরে সেই একদিন দুদিন এদিক ওদিক করতে করতে শ্রাবণী পূর্ণিমায়, ঝুলন পূর্ণিমায় বা শ্রাবণের শেষে গিয়ে তার দীক্ষা হলো। প্রথমে কর্ণে শ্রী হরিনাম দিলেন, তারপর এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাদি। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে তার কোলে নিপতিত হন। তিনি দেখলেন যে আধারটি খুব সুন্দর। নিজে যখন মূর্ছা ভঙ্গ হলো, তার সিদ্ধ স্বরূপ দান করলেন, নাম হলো চম্পক মঞ্জরী। এইখানে এই যে রাধাকুণ্ডের তীরে যে অষ্টসখীর কুঞ্জ আছে, এখানে মঞ্জরীগণেরও কুঞ্জ আছে। বিশেষ করে মঞ্জুলালী মঞ্জরীর কুঞ্জে দুপুরে মধ্যাহ্নকালে যুগল কিশোর ফল ভোজন করার পর গরম দুগ্ধ পান করেন। ঘনাবর্ত পদ্মগন্ধা গাভীর দুগ্ধ, মিশ্রি, কেশর, চিরঞ্জি, কাজু, কিশমিশ ইত্যাদি দিয়ে খুব সুন্দর ঘন পাকে সেই দুগ্ধ সেবা হয়। মধ্যাহ্নে এখানে অন্ন আদির আয়োজন নেই। ফল, মূল, মধু, দুধ, ফলের রস, নির্যাস, রসায়ন, এইসব আহার।
একেবারে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ সম্মত। ভোরবেলা মানে সকালবেলা ভরপেট ভোজন, অন্ন, রুটি, ডাল, কচুরি, মন্ডা, মিঠাই, লাড্ডু ইত্যাদি, দুপুরে ফল, রাতে গিয়ে আবার লঘু আহার, রুটি, দুধ বা ইত্যাদি, মানে সন্ধ্যার পরে পরে। তো মঞ্জুলারী সখী মানে মঞ্জুরি শ্রী লোকনাথ প্রভু নিজে তার সেই দুগ্ধ আবর্তন সেবা চম্পক মঞ্জুরিকে দিয়ে দিলেন এবং প্রতিদিন সেই সেবা করতে করতে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব সমাজে এই অদ্ভুত একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে শ্রী গুরুদেব নিজের সেবা শিষ্যকে দান করেছেন সিদ্ধস্বরূপে এবং সেই সেবা অনুশীলন করে যিনি সিদ্ধি লাভও করেছেন। একদিন দুধ জাল দিতে দিতে এই প্রকার নিত্য স্মরণে আসেন, দুধ উঠে হাতে লেগে হাত দগ্ধ মানে ফসকা পড়ে যায়। লোকনাথ প্রভু জানতে পেরে বললেন, তোমার ভাব সিদ্ধি হয়ে গেছে, তোমাকে আর এইভাবে করতে হবে না। উনি দৈন্য বিনয় করে বলছেন, না প্রভু, ক্ষমা করবেন, আজ আমার সেবায় ত্রুটি হয়েছে, এই জন্যেই আপনি আমাকে বঞ্চিত করছেন, আগে থেকে আর এই রকম হবে না। বলছেন, না না, এটা ত্রুটির লক্ষণ নয়, এটা সিদ্ধির লক্ষণ। ঠিক আছে, তুমি তোমার সেবা নিয়েই থাকো। সেই কথাই এখানে বলছেন, নরোত্তম চেষ্টা দেখি কৃপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাৎ, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল। নরোত্তম চেষ্টা দেখি বৃন্দাবনে সবে সুখী, প্রাণের সমান করে স্নেহ। শ্রীনিবাস আচার্য শনে যে মর্ম তা কেবা জানে, প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে তার অনেক নিবিড় সম্পর্ক, শ্রীনিবাসের সঙ্গে এবং রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে। রামচন্দ্র কবিরাজ, তার সঙ্গে মোর কাজ, তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য। যদি জন্ম হয় পুনঃ রামচন্দ্র সঙ্গ যেন, তবে হয় নরোত্তম ধন্য। কেন? খুব একাত্মক ছিলেন। রামচন্দ্র যেদিন বিয়ে করে যায় সেদিনই আচার্য প্রভু একটা কথা বলেছিলেন, বলে, এই দেখো আর এক বলির পাঠা এইভাবে সেই অরণ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তো কথাটি কবিরাজের মানে কানে বুকে লেগে যায়, সত্যিই তো আমি এই বন্ধনে পড়তে যাচ্ছি। উনি সমস্ত পরিত্যাগ করে আচার্য প্রভুর চরণে চলে আসে, এইখানে আশ্রমে থাকে, সেবা করে। ওদিকে সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে, কোনো প্রকার কোনো বৈবাহিক সম্বন্ধ বা গৃহকর্ম কর্তব্য কিছুই নেই। একদিন রামকে বলছে, তুমি যাও, তোমার স্ত্রী একা থাকে, যাও তাকে একটু সঙ্গ দান করে আসো। রাত্রে সেবার পর পাঠিয়েছেন, উনি খবর পাঠিয়েছেন এতদিন পর স্বামী সোহাগিনী হবেন বলে নববধূ তিনিও সুন্দর করে শৃঙ্গারে তৈরি হয়ে আছেন। কিন্তু কবিরাজ এসে বিছানায় বসে সারাটা রাত্রি ভাগবত চর্চাই করতে থাকলেন। মানে উসফুস করছে, কতক্ষণে রাত্রি শেষ হবে। ওদিকে গুরুদেবের সেবা রয়েছে, মানে আশ্রমে যাবেন। রাত্রি শেষ দেখে স্ত্রীও কিছু বলতে পারলেন না, কারণ যিনি সোহাগ করবেন তিনি যদি সোহাগ দান না করেন তাকে কি জোর করে নেওয়া যায়? আর তাতে সেটা কি সুখের হয়? উনিও সহধর্মিণীর মতো অপেক্ষা করে আছেন। এদিকে রাত্রির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলছেন, আমি আজকে আসি, হ্যাঁ, আবার পরে কোনো দিন দেখা যায়, আসবো। রাস্তায় গিয়েই মনে হলো গুরুদেব বলেছিলেন একটু সঙ্গ দান করে আসতে। তাড়াতাড়ি এসে স্ত্রীকে একটা আলিঙ্গন দিয়ে আবার ছুটেছেন। এই তাড়াহুড়ো করে করতে গিয়ে একটু সিঁদুর তার কোথাও লেগে যায়, মুখে বা কপাল ইত্যাদিতে। এখন উনি কোনো খেয়াল করেননি। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে, গুরু সেবা রয়েছে, আগে ঝাড়ু দিতে হবে। গুরুদেবের অঙ্গন প্রাঙ্গণ, গুরুদেবের আশ্রম, প্রথম কাজই হচ্ছে নিজে উঠে শৌচাদি ত্যাগ করে বা পবিত্র আগে অঙ্গন ঝাড়ু দেওয়া, মোছা ইত্যাদি, এটি প্রথম সেবা। এইভাবে ঝাড়ু দিচ্ছেন, ওদিকে ঠাকুরমশাই জেগে গেছেন। রামের দিকে তাকিয়েছেন যখন, দেখছেন সিঁদুরের দাগ। বলছেন, তুমি বাড়ি গেছিলে? বলছেন, হ্যাঁ। কখন? বলে, রাত্রে
সেখানে ছিলে? বলে হ্যাঁ। হতভাগা, এখানে গুরু সেবায় এসছো, স্নান করে সেবা করতে পারোনি, সারা রাত্রি ঘরে কাটিয়ে আর সেই অপবিত্র অবস্থায় সেবা করছো। হাতে ছিল ঝাড়ু, সেটা একবারে পিঠে বসিয়ে দিয়েছে। এইরকম কেন? সেবায় সদাচার নেই, সুচিতা নেই, কিছুই বলেননি। উনি বুঝতে পারলেন, মানে প্রথমে বুঝতে পারেননি, যখন হাঁ করে তাকিয়ে আছে, বলছেন মূর্খ, মুখে সিঁদুর লেগে আছে, যাও স্নান করে আসো। উনি তাড়াতাড়ি স্নান করে আবার সেবায় লাগলেন। মধ্যাহ্নে যখন আচার্য প্রভুকে তৈলমর্দন করতে গেছেন, ওনারা এরকম একেবারে চম্পারে কাঁচা তপ্ত স্বর্ণবর্ণ, মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ তো। পিঠে যখন তৈলমর্দন করতে গেছেন, ঝাড়ুর যে কাঠিগুলো, সেই কাঠির মতো পুরো দাগ, আর সব লাল টকটকে। ঠাকুরমশাই বুঝতে বিলম্ব হলো না, আঘাত হয়েছে ওখানে, প্রাপ্ত হয়েছে এখানে, ব্যথাটা লেগেছে এইখানে। তাড়াতাড়ি কোনো মতে তেল মালিশ করে, যে এত বড় গুরু ভক্ত, এত বড় একাত্ম, যে গুরু শিষ্যের সঙ্গে এইরকম সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আছে, তাকে আমি বৃথা সন্দেহে, বৃথা কারণে প্রহার করেছি। নিজের এই হাতই রাখবো না, এই মনে করে হাতটাকে দগ্ধ পোড়াতে গেছে। আগুনে দিতে যাবেন, এমন সময় আচার্য প্রভু বলে দিচ্ছেন, কেন যে মারে আর কেন যে হাত পোড়ায় সে নিজেই জানে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমশাইকে নিবারণ করলেন। পরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা আদি করলেন। বললেন না, প্রকৃতপক্ষে মহাত্মার উদ্দেশ্য বোঝা কঠিন। এক লীলায় করে প্রভু কার্যপাত সার, ভক্ত মহিমা বাড়াইতে প্রভু সেই জানে। উনি জানেন কিভাবে ভক্তের মহিমা কোনভাবে স্থাপিত হবে, কখনো সোজাসুজি অন্যায়ভাবে, কখনো ব্যতিরেক বা বাঁকাভাবে। দুই প্রকারেই ভক্তের মহিমা প্রভু স্থাপন করেন এবং করে চলেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন, কোনোদিন বাদ দেবেন না। তাতে ইনি সুখী হন। নিজের মহিমার থেকে ভক্তের মহিমা স্থাপিত হলে ওনার আনন্দে বুক ভরে যায়, ফুলে যায়। এইরূপে শ্রীনিবাসের সঙ্গে ঠাকুরমশাইয়ের যে কি অভেদ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, বৈষ্ণব ইতিহাস তার প্রমাণ। শ্রীরাধা বিনোদ দেখি সদাই জুড়াই আঁকি, প্রভু লোকনাথ সেবারত, ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে মহানন্দ বাড়ে মনে, পূর্ণ হইল অভিলাষ যত। তখনও ব্রজমোহন, তিনি এইগুলো তো পরে এসে প্রকাশিত হয়েছে। গুরুদেবের বিগ্রহ রাধা বিনোদকে দেখে তার সেবা করে মনে আনন্দের সীমা নেই। বাস্তবে গুরুদেবের সেবিত বিগ্রহ যদি শিষ্য পায়, তার কাছে এর থেকে বড় সম্পদ মনে আর কিছু নেই। এটি যেন পরমার্থ জগতে এক অনন্য অন্যতম সম্পদ। আমাদের জীবনীতে আছে কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভুর জীবনী। ওনার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী মাঘী পূর্ণিমায় না ভৈমী একাদশীর শেষ রাত্রে চুচুড়া, হুগলি, এখানে গঙ্গা তীরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তো ওনার যে সেবিত বিগ্রহ, উনি বলেছিলেন আমার নামাবলী আর আমার গিরিধারী লালকে আমার বুকে নিয়ে আসো, এখানে দাও। বুকে নিয়ে নামাবলী দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। তো সুযোগ সময় মতো নিত্যগোপাল প্রভু বলছেন যে পিত, আপনার অবর্তমানে এই গিরিধারীর সেবা অধিকারী কে হবেন? উনি কিছুক্ষণ মৌন থাকলেন, শুধু এতটুকু বললেন, আমার সঙ্গেই যাবে। এখন কিভাবে যাবে এটা পরিষ্কার করলেন না, কারোর মাথায় এলো না। উনি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করবেন, শেষ অবস্থা। তাহলে কিভাবে যাবে? কি চিতায় যাবে, না গঙ্গায় যাবে, না বৃন্দাবনে যাবে? মানে কারোরই মাথায় সুবুদ্ধি সুযুক্তি এলো না। যথারীতি সময় মতো নিশান্তে ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। সকলেই শোকাকুল। এইভাবে জয়ধ্বনি হরিধ্বনি দিয়ে এখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তো করতে হবে, নামাবলী তার পড়ানো যায় না। এইভাবে যেমনই বুকের থেকে নামাবলী সরিয়েছেন, বড় আশ্চর্য দেখছেন সেখানে আর গিরিধারী নেই। ওই যে উনি যাওয়ার সময় বলে গেলেন উনি আমার সঙ্গেই যাবেন,
কিভাবে কোথা দিয়ে সকলের সামনে থেকে যে অন্তরিত হলেন কেউ বুঝে উঠতে পারল না, এমনকি তার প্রিয় শিষ্যপুত্রও নয়। বাস্তবিক মহতের লীলা সুগম্ভীর। এখানে গুরুদেবের সেবিত বিগ্রহ পেয়ে তার আনন্দের ঠিকানা নেই। এইভাবে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন, যদ্যপি অধ্যয়ন শ্রীজীপ্রভুর কাছেই, ভাগবত আদি থেকে শুরু করে গোস্বামী গ্রন্থ সকলের নিবিড় অধ্যয়ন। প্রভু অনুমতি মতে শ্রীব্রজ মণ্ডল হইতে শ্রীগৌর মণ্ডলে প্রবেশিলা, প্রভু অনুগ্রহ বলে নবদ্বীপ নীলাচলে ভক্ত গৃহে ভ্রমণ করিলা। প্রভু অনুমতি মানে শ্রীজীব প্রভু, সেই সঙ্গে লোকনাথ প্রভু। শ্রীজীব প্রভু সম্প্রদায় এমন একজন আচার্য, তিনি আসার পর ব্রজের বাইরে যাননি, কিন্তু তার কাছে যারা এসেছেন তাদেরকে আবার প্রচার প্রসারের জন্য ব্রজের বাইরেও পাঠিয়েছেন। সবসময় এক প্রকার কথা, এক প্রকার বিধিবিধান সব ক্ষেত্রে চালালে হয় না। উনি কি বৃন্দাবন মহিমামৃত জানতেন না? উনি কি বৃন্দাবনের মহিমা গুণরাজি জানেন না? বর্তমানেও আমাদের এখানে যে কটাক্ষ, এই যে প্রচার প্রসার ইত্যাদিতে গেলে সেখানে যে তাকে হেয় করে দেখা, ছোট করে দেখা, তাহলে শ্রীজীব প্রভুর কাছে যে নরোত্তম, শ্রীনিবাস এবং শ্যামানন্দ এলেন, তিনজনই তো ব্রজবাস করতে এলেন, অথচ তিনজনকেই তিনি ব্রজের বাইরে পাঠালেন। এবং পরবর্তীকালে তারা আর এসেছিলেন এরকম সংবাদ পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, তিনি চিঠি লিখতেন। মহাপ্রভু গোস্বামীগণকে চিঠি লিখেছেন, বা চিঠিতে ভাবের প্রচার প্রসারের আদান প্রদান হতো। ওখানে নিজে গম্ভীরার গুপ্তনিধি, গম্ভীরা রসকে আস্বাদন করলেও রূপ সনাতনের সঙ্গে তার নিত্য যোগাযোগ ছিল। কেহ যদি দেশে যায়, দেখি বৃন্দাবন, প্রভু পুছে কহ কইছে রহে রূপ সনাতন। কেন খবর নেওয়ার কি দরকার? কিভাবে তারা আছে, কিভাবে মাধুকরী করছে, কিভাবে বিগ্রহ সেবা করছে, মানে প্রচার কার্য কিভাবে চলছে, প্রভু নিত্য খবর নিতেন। এটি তার একটি অঙ্গ, এটি তার কর্তব্য, তার প্রয়োজন। তেমনি শ্রীজীব প্রভু তাদের সঙ্গে চিঠিতে আদান প্রদান করতেন। সম্প্রদায়ের প্রচার প্রসারের জন্যে তাদেরকে বললেন, কেবল এখানে প্রচার করলেই হবে না, গোস্বামী গ্রন্থ গৌরমণ্ডলেও প্রচার করতে হবে। যাও। বাদশার থেকে পাট্টা দিয়ে দিলেন, মানে যাতে রাজ্যের সীমায় কেউ না ধরে বা বাধা না দেয়। সোজা গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসলেন। বন বিষ্ণুপুরে এসে সেই গ্রন্থ হয়ে গেল চুরি। এর উদ্দেশ্য আলাদা। নরোত্তম ঠাকুর চলে গেলেন খেতড়িতে, শ্যামানন্দ প্রভু চলে গেলেন কোথায়? জলেশ্বর এদিকে, মানে মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, একেবারে সীমান্ত। এখানে যে কাটোয়া আমরদা মঠ বা মরণকূপ, কানপুর ইত্যাদি রয়েছে, এই কানপুর ইউপির কানপুর নয়, এটি এই উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুরের সীমান্তে কানপুর। ওখানে শ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি আছে। জায়গাগুলি খুব সুন্দর। এখানে 3.5 একর জমির ওপরে রাধাকুণ্ড, 2.5 একর জমির ওপরে শ্যামকুণ্ড তৈরি করা আছে। যে মুসলিম ফকির সিদ্ধ ছিল, মরণকূপ রয়েছে, ওই পথ দিয়ে পুরীতে যায় যারা উড়িষ্যায় যেতেন, দস্যু সর্দারগড় তাদের সমস্ত কিছু নিয়ে ওই কুয়ার মধ্যে ফেলে দিত। কত হাজার হাজার লোক যেখানে আছে, মরে পড়ে তার ঠিক নেই। এই দস্যু সর্দারকে শ্যামানন্দ প্রভু উদ্ধার করে, সদল বলে তাদের দীক্ষা দেয়, এবং তার সমাধি আছে। আজও মুসলিমরা ওই তার তিথিতে এইখানে এসে তাদের যে ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি করে। বড় আশ্চর্য। যে সিদ্ধ ফকির বাঘ, মানে নিজের বশীভূত বাঘ ছিল, বাঘের পিঠে উঠে শ্যামানন্দ প্রভুকে দেখতে আসেন। শুনেছেন বড় পীর ফকির। শ্যামানন্দ প্রভু একটা ভাঙা পাঁচিলের ওপর বসে দাতন করছিলেন। তা বলছেন, ও যখন সিদ্ধি দেখাচ্ছে, ওকে একটু দেখানো দরকার। উনি আসছে বাঘের পিঠে জীবন্ত, আর উনি জড়। পাঁচিলকে বলছেন, চল, হেঁটে চল। ওদিকে বাঘটা হেঁটে আসছে, আর এদিকে পাঁচিলটা ধীরে ধীরে সরে তার কাছে যাচ্ছে। সেটা দেখে অবাক, বলে তো আমারও গুরু, এ তো দাদারও দাদা। আমি তো জীবন্ত বাঘে যাচ্ছি, এ তো জড় বস্তু ভাঙা পাঁচিলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। পরে গিয়ে তার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। তারাও এই শ্যামানন্দ প্রভুর কাছে দীক্ষা নেন।
তিনজনে গৌরমণ্ডলে অশেষ বিশেষে প্রচার করেছেন, শিষ্য করেছেন, বিগ্রহ প্রচার, স্থাপন, মঠ মন্দির ইত্যাদি করে গেছেন এবং শ্রীদেব প্রভু মুখ্যত এই কার্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। এই জন্যে বলছেন যে প্রভু অনুগ্রহ বলে লোকনাথ প্রভু এবং শ্রীদেব প্রভু দুজনের আজ্ঞাতেই কিবাসে মধুর রীতি ক্ষেতরি গ্রামেতে স্থিতি সেবে গৌর শ্রীরাধা রমন শ্রীবল্লভী কান্ত নাম রাধাকান্ত রসধাম রাধাকৃষ্ণ শ্রী ব্রজমোহন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে এই ক্ষেতরের মহামহোৎসব ইতিহাস বিখ্যাত এবং ব্রহ্মাণ্ড মানে পৃথিবী বিখ্যাত এই মহোৎসব। বিশেষ করে বিপ্রদাসের ধানের গোলা থেকে শ্রী গৌরাঙ্গদেব এবং এছাড়াও শ্রী বল্লভীকান্ত, রাধাকান্ত, রাধাকৃষ্ণ, ব্রজমোহন এবং রাধারমন এই পঞ্চবিগ্রহ মানে ষড়বিধ বিগ্রহ একই সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র উৎসবের মানে অধ্যক্ষা ছিলেন মা জাহ্নবী ঠাকুরানী। নিতাই চাঁদ তখন নেই, উনি এসে মানে এত যে প্রকট সমস্ত গৌর পরিকরগণই সেখানে ছিলেন। তথাপি প্রকট যে গৌর পরিকরগণ তারা কম নাকি? প্রত্যেকে রন্ধনের ভার মা জাহ্নবী ঠাকুরানী নেন নিজে। এছাড়াও সমস্ত উৎসবের তত্ত্বাবধান, সঙ্গে প্রধান পুরোহিত আচার্য হলেন শ্রীনিবাস আচার্য। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন মহাপ্রভুর জন্মলীলা ফাগুলীলা কীর্তন হতে লাগলো বিকাল থেকেই। সন্ধ্যার প্রাক মুহূর্তে দেখে ঠাকুরানী আচার্যকে আজ্ঞা করলেন, যাও তৈরি হয়ে অভিষেক ক্রিয়াকর্ম করো। আচার্য প্রভু আবার স্নান করে এসে অভিষেকে তৈরি করবার নিজে স্বহস্তে সকলের সম্মুখে সমবিব্যাহারে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। এই রূপে ষড়বিধ বিগ্রহ ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে তিনি খেতড়িতে স্থাপন করেন। এই খেতড়ির উৎসব বিশ্ববিখ্যাত উৎসব। আজও এখানে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম। যতই দেশে রাষ্ট্র বিপ্লব হোক তাকে বাধা দিয়ে রাখা যায়নি। এরপরে পরমেশ্বরী দাস ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ পরিকরগণকে নিয়ে ঠাকুরানী ব্রজে গমন করেন এবং ব্রজ পরিক্রমা দিয়ে কাম্যবনে শ্রী গোপীনাথে চিরবিলীন হয়ে যান মা জাহ্নবী ঠাকুরানী। ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসেছিলেন মা জাহ্নবী বৈঠক, এখানে দাস গোস্বামী সাক্ষাৎ করেন। ঘুরতে ঘুরতে কাম্যবনে যান। কাম্যবনে গিয়ে গোপীনাথ বলেছিলেন কদিন আমাকে একটু রন্ধন করে সেবা দাও, থেকে গেলেন। সব জায়গাতেই গৌড়িয়া ব্রাহ্মণের সেবা। এইভাবে একদিন ভোগ লাগাতে গিয়ে বা ভিতরে গিয়ে আপনা আপনি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে, কোনো মতেই যখন আর দরজা খোলে না, দরজা ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়, কিন্তু মা জাহ্নবী ঠাকুরানীকে আর চোখে দেখা যায় না। এইভাবে গোপীনাথের সঙ্গে তিনি চিরবিলীন প্রাপ্ত হন। অতএব এই ষড়বিগ্রহ স্থাপন বা এই উৎসব ঠাকুরমশাইয়ের জীবনে এক অনবদ্য কীর্তি। সেই সঙ্গে গরানহাটি সুরের প্রবর্তন, রেনেটি সুরে শ্যামানন্দ প্রভু, মনোহর শাহী সুরে আচার্য প্রভু, তিন আচার্যের তিন মানে সঙ্গীতের অবদান। এ ছয় বিগ্রহ যেন সাক্ষাৎ বিহরে হেন শোভা দেখি কেবা নাহি ভোলে প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে নরোত্তম মহারঙ্গে ভাসে সদা আনন্দ হিল্ললে। ওখানে তিনটি দর্শন আছে, রাজবাড়ি, প্রেমতলী ঘাট আর ভজনস্থলী। ভজনস্থলীতে বটবৃক্ষ তলে রামচন্দ্র কবিরাজকে নিয়ে সেই বিপ্রলম্ব দশায় তার যে প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা এবং প্রার্থনামৃত তরঙ্গিনী প্রকাশ করেন, যে উৎকণ্ঠায় আজও লক্ষ লক্ষ সাধক বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হন। এছাড়াও হাটপত্তন, শরণমঙ্গল স্তোত্রের অনুবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কতগুলি গ্রন্থ তার নামে আরোপিত দেখা যায়। নরোত্তম গুণ যত কে তাহা কহিবে কত প্রেম বৃষ্টি যার সংকীর্তনে শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গণ সহ গৌরচন্দ্র নাচে দেখে যত ভাগ্যবানে। এখানেও এসছেন এই বিগ্রহ উৎসবে। প্রকট অপ্রকট গৌর যত গৌর পরিকর সকলের সঙ্গম। কি অদ্ভুত দয়াবান কারে বানা করে দান নির্মল ভকতি চিন্তামণি গৌরগণ প্রিয় অতি নরোত্তম মহামতি বৈষ্ণব সেবনে যার ধ্বনি। সেই প্রকার ঐকান্তিক বৈষ্ণব সেবী পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইলা গোরা গুণে
বিবল হইয়া প্রেম রসে অলৌকিক ক্রিয়া যার হেন কি হইবে আর সেনা যশ ঘোষে দেশে দেশে কহে নর হরি দিন হবে কি এমন দিন নরোত্তম পদে বিকাইব সঘনে দুবাহু তুলি প্রভু নরোত্তম বলি কাঁদিয়া ধুলাই লোটাইব। এখানে তার পাষণ্ড ধরনের অনেক অনেক লীলা রয়েছে। তার মধ্যে চাঁদ রায় রাজমহলে, চাঁদ রায় সন্তোষ রায় দুই ভাই। সন্তোষ রায় প্রভুর চরণে দীক্ষা নিয়েছেন, চাঁদ রায় দস্যু জমিদার, প্রজার কাছ থেকেই লুট করে। এমন কঠিন ব্যাধিতে পড়লেন, ওঝা বৈদ্য শেষে গিয়ে পরাস্ত হয়ে বলছেন এই ব্যাধি আমাদের দ্বারা সারবে না, কোন দৈবজ্ঞ মানে বিশেষ মহাপুরুষ বা তার চরণধূলি চরণামৃত পেলে আপনার ব্যাধি নিরাময় হতে পারে। কি করবেন, কে আছে? সন্তোষ রায় সুযোগ পেলেন, বললেন দাদা এই যে মানে খেতরির এপার ওপার, পদ্মার এপার ওপার, বলছেন ওই পারে ঠাকুর মহাশয় রয়েছে, তুমি তার চরণে শরণাগত হও, তার চরণামৃত নাও, তোমার ভবব্যাধি দেহব্যাধি সব চলে যাবে। বললেন ঠিক আছে। ঠেলার নাম বাবাজি, বিপদে বললে তখন অনেক কিছুই করতে হয়। ঠাকুর মশাইকে গিয়ে জানালেন, বললেন একটু দাঁড়াও। মহাপ্রভুর কাছে গেলেন, ধর্ণা দিলেন, প্রার্থনা করে বলছেন প্রভু আমি কি যাব? আপনি বলুন। প্রভুর গলার প্রসাদী মালা আপনা আপনি তার গলায় এসে পড়ল, এটাই আজ্ঞা, মানে যাও, না গেলে উদ্ধার হবে কি করে। আচার্য রামানুজ যখন তার জ্যাঠাগুরু কাকাগুরু ইত্যাদি তাকে দীক্ষাদানের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন, তারপরও তিনি বরদরাজের কাছে গেছেন। বরদরাজ বিষ্ণুমূর্তি, বরং দাদাতিথি বরদরাজ, সেই বরদানে যিনি রাজা শ্রেষ্ঠ, তার কাছে গিয়ে বলছেন আমি এমনি দীক্ষা দেব না, যদি দুটো শক্তি পাই তবে দেব। ব্যক্ত করলেন, একটি হচ্ছে পাষণ্ড দলন আর একটি হচ্ছে অনুগতজন পালন। মানে দুর্বৃত্তরা আমাকে বাধা দেবে, যা খুশি বলবে, তর্ক করবে, অপমান করবে, তাদেরকে যাতে আমি দলন করতে পারি, মানে বৈষ্ণব ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা উড্ডীয় হয়। আর একদিকে ঘন্টায় ঘন্টায় শিষ্য করবে, তার কোনো খোঁজ খবর নেই, তারা কোথায় কে মরছে খেলছে, আছে কি না আছে, ভজন সাধন করে কিনা তার হুঁশ নেই, ওই রকম নয়। যাতে পাষণ্ড দলনও করতে পারি, অনুগত জনকে পালনও করতে পারি। বলে তবে দেবে? বলে হ্যাঁ ঠিক আছে, তথাস্তু। বরদরাজ বর দিলেন, তারপর প্রচার প্রসারে নামলেন। ঠাকুরমশাই যখন প্রসাদে মালা পেয়ে গেলেন, গিয়ে বললেন ঠিক আছে আমি আগামী দিন যাব। গিয়ে বললেন ঠাকুরমশাই আসবে অন্যের ব্যবহার করা নৌকাতে, রাতারাতি নতুন নৌকার ব্যবস্থা করলেন, ফুল মালা চন্দন সংকীর্তন সঙ্গে ভক্তবৃন্দ। এটি গৌড়িয়ার একটি অন্যতম রীতিনীতি, যেখানে যাবে সংকীর্তন সহযোগে। পাপ তাপ কলম সমঙ্গল অশুভ এগুলোকে দূর করবে কে? সংকীর্তনের ধ্বনি, সংকীর্তন পিতা পরিষ্কার করে করে উদ্ধার করতে করতে নিয়ে যাবে। মহা সংকীর্তনে নৌকা যোগে এলেন, পদ্মা পার হলেই তো হলো। আমাদের পরম গুরুদেব শ্রী হরিকৃষ্ণদাস বাবা মহারাজ ওপারে লালগোলা ইত্যাদি থেকে নৌকা যোগে খেতড়ি দর্শন করে গেছেন। আবার এপারে পশ্চিমবঙ্গ, ওপারে পূর্ববঙ্গ, প্রেমতলী ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, ওখানে দোতলা তিনতলায় উঠলে পশ্চিমবঙ্গের নেটওয়ার্কও পাওয়া যায় এবং ফারাক্কা বাঁধও দেখা যায়, এতটাই নিকটস্থ। এই রূপে ঠাকুরমশাই যেমনই চাঁদ রায়ের সবারে ভবনে পাড়া চরণ বিন্যাস করলেন, সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ রায় ভিতর থেকে মনে হলো যেন আমার শরীরটা অনেক সুস্থ হয়ে গেল। অনেক সময় রোগীর হয় না, আজকে একটু ভালো মনে হচ্ছে, বা অনেক সময় মনে হয় না আজকে শরীরটা মোটেই ভালো নেই। বুঝতে পারলেন আমার ভাই যথার্থই কাউকে ঠিক করে নিয়েছেন, মানে এমন মহাপুরুষ এসছে যে এবার আমি আরোগ্য লাভ করব। নিয়ে গিয়ে আসন পাদ্য অর্ঘ্য আচমন ইত্যাদি যথারীতি তার আপ্যায়ন করলেন, সেই চরণামৃত সপরিবারে সব অংশে গ্রহণ করলেন। বলা বাহুল্য যে মুহূর্তের মধ্যে যে চাঁদ রায় এতদিন ধরে কঠিন ব্যাধিতে পীড়িত ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন ধীরে ধীরে সুস্থতা লাভ করতে লাগলেন। বলিয়ে ঠাকুর নরোত্তম কি, পরম দয়াল কি, প্রেম ভক্তির মহারাজ কি। জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম প্রেম ভক্তি মহারাজ।
যাকো মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, প্রেম মুকুটমণি ভূষণ ভাবাবলী অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ, নৃপ আসন ক্ষেত্রী মহাবৈঠত সঙ্গ হি ভকত সমাজ। আপনি যে তাকে মহারাজ বলছেন, মহারাজের রাজ্য থাকে, সভাসদ আমাত্য ইত্যাদি থাকে, এসব কোথায়? বলছেন নৃপ আসন ক্ষেত্রী মহাবৈঠত, ক্ষেত্রটাই তার রাজ্য। এখানে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ, রামচন্দ্র হচ্ছে যে মহারাজের প্রধানমন্ত্রী, আর অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তার সভাসদ আমাত্য। সনাতন রূপকৃত গ্রন্থ শ্রী ভাগবত অনুদিন করত বিচার, রাধা মাধব যুগল উজ্জ্বল রস পরমানন্দ সুখসার। আচ্ছা, এই মহারাজের রাজত্ব কৃপকার একটু বর্ণন করুন। এই যে অন্য কোনো রাজকার্য নেই, রূপ সনাতনের গোস্বামী যত গ্রন্থ আদি আছে, দিবারাত্র ভক্ত সঙ্গে তার বিচার রসাস্বাদন, এইটাই রাজকার্য। এই রাজত্বে, এই রাজকার্যেই তার দিন যায়, রাত যায়। শ্রী সংকীর্তন বিষয় রস উন্মত, ধর্মা ধর্ম নাহি জান, যোগ জ্ঞান ব্রত আদি বয়ে ভাগত রোয়ত কর্ম জ্ঞান। সংকীর্তনানন্দজ মূর্তি, এমন যে শ্রী ঠাকুর মহাশয় তার উচ্চ সংকীর্তনে যত ধর্মাধর্ম, যোগ জ্ঞান, এখানে ধর্ম বলতে লৌকিক ধর্ম আর অধর্ম, যোগ জ্ঞান ব্রত তপস্যা ইত্যাদি যা কিছু সব রোয়ত কর্ম জ্ঞান, মানে কেউ ভয়ে ভাগলো, কেউ নইলে এই প্রকার রোদন করতে লাগলেন, মানে সকলকে পরাস্ত করে বিশুদ্ধ প্রেম ধর্মকে স্থাপন করলেন। এইটাই তার অন্যতম প্রধান রাজকার্য। ভাগবত শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতি ধন, তাকো গৌরব করো আপ, সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত কম্পিত দেখি পরতাপ। যে ভাগবত প্রেম সম্পদ দান করে তারই গর্ব, মানে তাকেই তিনি বড় করে প্রধান করে বিচার করতেন। অন্য সাংখ্য যোগ দর্শন মীমাংসা তর্ক ইত্যাদি তার প্রভাব প্রতাপ দেখে ভয় কম্পিত হয়ে যেন লুকিয়ে পড়েছিল, মানে সেই সময় এই সকলের কোনো প্রচার প্রসার আর ছিল না। অভক্ত চৌর দুরহি ভাগীরহু, নিয়রে নাহি পরকাশ, দীনহীন জনে দেবল ভকতি দনে, বঞ্চিত গোবিন্দ দাস। অতএব অভক্ত চৌর ইত্যাদি মানে অভক্তগণ, তারা দূর থেকে, যাদের গ্রহণের ইচ্ছা ছিল না, তারা এসে আর বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। নিয়রে মানে নিকটে নাহি পরকাশ, এই প্রকার দিনহীন জনকে তিনি এই প্রেম সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন, কিন্তু অভক্তরূপী চোর পাইনি। নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার অগ্রগণ্য, অগণ্য পুণ্যের আধার, সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ, দয়াতে অতি গরিষ্ঠ, ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার। নরোত্তম মানে কি? নরানাং নরেষু উত্তম শ্রেষ্ঠ য স, বাস্তবিক নরে নরোত্তম ধন্য, তিনি উত্তম শ্রেষ্ঠ বলেই যেন এক নাম হয়ে গেছে নরোত্তম। মহাপ্রভু পরিষ্কার বলছে, নীলাচলে আসিতে যত কান্দিয়াছ তুমি, দিনে দিনে সেই প্রেমাবাদ দিয়াছি তুমি। শ্রীপাদ আপনার গুণ তুমি করহ ভাবনা, আপনার গুণ তুমি না জানো আপনা, সেই প্রেমা রাখিব আমি পদ্মাবতী স্থানে। পদ্মা বলছেন, কে নরোত্তম কি করে জানবো? কত লোকে স্নান করতে আসে। বলছেন, যাহার দর্শনে তুমি অধিক উছলিবা, যাহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা, সেই নরোত্তম প্রেম তারে তুমি দিবা। কানাই নাটশালা সেই কুতুবপুর থেকেই তিনি নরোত্তম নরোত্তম বলে আহ্বান করেছিলেন। সবাই মনে করেছিলেন যে প্রভুর কোনো প্রিয় ভক্ত। বলছেন, না না, আমার পুনর্জন্ম হবে তার আমা বিদ্যমানে, এখনো তার আবির্ভাব হয়নি, পরে গিয়ে তার জন্ম হবে। সকলে অবাক হলেন, এখনো জন্মই হয়নি, প্রভু ভাবি নাম ধরে তাকে এই প্রকার আহ্বান করলেন। এমনই তার ভক্তি বা প্রভাব। ছোটবেলায় মুখে মহাপ্রসাদ যায়নি বলে তিনি অন্নপ্রাশনই করানো যাচ্ছিল না। দৈবজ্ঞ এসে যখন বললেন প্রসাদ ছাড়া মুখে দেবে না,
তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র করলেন কি, তাড়াতাড়ি শালগ্রামের প্রসাদ এনে তাকে দিলেন, তবে তার অন্নপ্রাশন হলো। ঘোষণা করে দিলেন প্রসাদ ছাড়া যেন শিশুর মুখে অন্য কিছু না যায়। তাহলে বলে না, সকালের সূর্য দেখেই, ভোরের সূর্য দেখেই বোঝা যায় যে দিনটা কেমন যাবে, তেমনি তার শৈশবকাল থেকেই বোঝা যায় যে তিনি কি বা কেমন। সাধনে সাধন শ্রেষ্ঠ, তার মতো সাধন কে করেছে? যেভাবে গুরুকৃপা লাভ করলেন, দয়াতে অতি গরিষ্ঠ, দিনহীন পতিত কাঙাল পাষণ্ড কাউকেই বাদ দেননি। ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার, যে ইষ্ট ভক্তিতে ছটি বিগ্রহ প্রকাশ করে দিলেন। চন্দ্রিকা পঞ্চম সার, তিনমণি সারথ সার, গুরু শিষ্য সংবাদ পটল, ত্রিভুবনে অনুপম, প্রার্থনা গ্রন্থের নাম হাটপত্তন মধুর কেবল। এই প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, পঞ্চম সার, গুরু শিষ্য সংবাদ, প্রার্থনামৃত বা হাটপত্তন, শরণমঙ্গল স্তোত্রের অনুবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি তার নামে। রচিলা অসংখ্য পদ, হইয়া ভাবে গদ গদ, কবিত্বের সম্পদ সেসব, যেবা শুনে যেবা পড়ে, যেবা তাহা গান করে, সেই জানে পদের গৌরব। অন্য কিছু দরকার নেই, এক প্রার্থনা প্রেমভক্তি চন্দ্রিকাতেই ভুবন আলো। প্রতিদিন ভক্তের অন্তত আর কিছু না হোক, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা প্রার্থনা একটু অবশ্যই পাঠ করা উচিত। পুরো গৌড়ী বৈষ্ণব শাস্ত্রের সার। বর্তমানে সর্ববেদান্ত সারঙ্গী শ্রীমদ্ ভাগবত মিশ্যতে, সকল বেদ বেদান্তের সার হলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, ভাগবতের সার হলো গোস্বামী গ্রন্থ, গোস্বামী গ্রন্থের সার হলো চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য চরিতামৃতের সার হলো প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। একেবারে নির্যাস, ঘৃত স্বরূপ বা সীতামিশ্রী স্বরূপ, এর থেকে আর সার হয় না। আর কত সংক্ষেপে বলবে? গৌড়ীয় উপাস্য উপাসনার সমস্ত কিছু, নাম ধাম পরিকর ভক্ত ভগবান, সমস্ত তত্ত্ব এক কথায় নিহিত এখানে। সদাসাধু মুখে শুনি, শ্রীচৈতন্য আসি পুনি, নরোত্তম রূপে জনমিলা, নরোত্তম গুণাধার, বল্লভে করহ পার, জলেতে ভাষাও পুনঃশিলা। মহাপ্রভুর কৃপায় আবার পুনরায় ঠাকুরমশাই ইত্যাদি রূপে এসে তা প্রকটিত হয়ে জগতে নাম প্রেম ধর্মকে প্রচার প্রসার করে গেছেন। অতএব হেন যে ঠাকুর নরোত্তম, তিনি এই দিনহীনকে কৃপা করুন। তার এই পরম পাবনী তিথিতে এই বাণীরূপী প্রসন্নাঞ্জলি তার উদ্দেশ্যে আমরা নিবেদন করি। তিনি যে লোকে গুরুদেবী শ্রী মঞ্জুলালীর সঙ্গে প্রেম সেবায় নিযুক্ত হয়ে আছেন, সেই স্থান থেকেই আমাদের প্রতি কৃপাকণিকা বর্ষণ করুন, যেন তার এই রচিত অমৃতের সকৃত বিন্দু যদি আমরা জীবনে লাভ করতে পারি, তাতেও আমাদের জীবন জনম ধন্য। এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই আজকে আমাদের ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করুন। নিতাই গৌর হরি বল। সকলে প্রসাদ নিয়ে যাবেন।
Thank you.